شامپور میں 7 محرم الحرام کا ماقمی جلوس امام بارگاہ حیدری جسووالا نوا سے برآمد۔ جلوس روایتی راستوں پر رواں دواں۔ جلوس کے راستے میں عزاداروں کے لیے سبیلوں کا اہتمام۔ جلوس کی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کر دیے گئے۔ جلوس میں عزادار مرد و خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شریک ہے۔ جان کی نوحہ خوانی اور ماتمداری۔ 7 محرم کے علم کا جلوس دربار حضور بخش سے برآمد ہوا۔ جلوس لنڈی پتافی چوک پہنچ کر جلوس امام بارگاہ حیدری جسووالا میں شامل ہوگا۔ 7 محرم الحرام کا ماقمی جلوس امام بارگاہ حیدری جسووالا نوا سے برآمد۔ جلوس روایتی راستوں پر رواں دواں ہے۔ جلوس کے راستے میں عزاداروں کے لیے سبیلوں کا اہتمام کیا گیا۔ جلوس کی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کر دیے گئے۔ جلوس میں عزادار مرد و خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شریک ہے۔ جلوس میں شریک عزاداران کی نوحہ خوانی اور ماتمداری۔ 7 محرم کے علم کا جلوس دربار حضور بخش سے برآمد۔ جلوس لنڈی پتافی چوک پہنچ کر جلوس امام بارگاہ حیدری جسووالا میں شامل ہوگا۔ عرس شریف میں شہزادہ علی قاسم کی مہندی کا جلوس امام بارگاہ نو بہار سائنس سے برآمد۔ جلوس میں شریک عزاداران کی نوحہ خوانی اور ماتمداری۔ جلوس امام بارگاہ سید غلام عباس سائیں پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ اپڈیٹ کریں آپ کو شہزادہ علی قاسم کی مہندی کا جلوس امام بارگاہ نو بہار سائنس سے برآمد۔ جلوس میں شریک عزاداران کی نوحہ خوانی اور ماتمداری۔ جلوس امام بارگاہ سید غلام عباس سائیں پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر دیے گئے۔ عرس شریف میں 7 محرم الحرام کے حوالے سے مہندی شہزادہ علی قاسم علیہ السلام کا جلوس امام بارگاہ مختوم سید نو بہار سائنس سے برآمد ہو کر روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ محرم الحرام کے حوالے سے لنگر و نیاز تقسیم کا سلسلہ جاری۔ وائس چیئرمین صرافہ ایسوسی ایشن ملتان خرم شہزاد کی جانب سے لنگر تقسیم۔ اس موقع پر وائس چیئرمین صرافہ ایسوسی ایشن ملتان خرم شہزاد کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ محرم الحرام کو امام حسین کا پانی بند کر دیا گیا تھا، اس سلسلے میں ہم یہ حلیم کی نیاز بناتے ہیں اور اس کے اندر حلیم کی نیاز ہوتی ہے، ہمارے پاس بکرے کا کڑھائی گوشت ہوتا ہے، دودھ کی سبیلیں ہوتی ہیں اور خصوصاً یہ ہماری جو 7 محرم سے نیاز شروع ہوتی ہے، یہ 8 محرم 9 محرم اور 10 محرم تک صبح سے لے کر رات تک یہ لنگر بھی چلتا ہے۔ اب آپ کو بتائیں ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو کا 7 محرم الحرام کے جلوسوں کا معائنہ۔ ڈپٹی کمشنر نے جلوس سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کی انسپیکشن کی۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی سیمل مشتاق سی او کارپوریشن کی بریفنگ۔ ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو کا کہنا تھا، محرم الحرام میں ضلع بھر میں امن و امان کی مثالی صورتحال ہے۔ عزاداروں لائسنس دارانوں کی سہولیات کے لیے تمام اقدامات مکمل کیے گئے۔ 9 اور 10 محرم الحرام کے موقع پر سیکیورٹی ریڈ الرٹ رکھی جائے گی۔ یہاں اپڈیٹ کریں آپ کو محرم الحرام میں ضلع بھر میں امن و امان کی مثالی صورتحال ہے۔ وسیم حامد سندھو کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا، عزاداروں لائسنس داروں کی سہولت کے لیے تمام اقدامات مکمل کیے گئے ہیں۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ملتان کا محرم الحرام کے سلسلے میں گرینڈ آپریشن۔ امام بارگاہوں اور روڈ سمیت محرم روڈز پر بھی کوڑا کرکٹ صاف کیا گیا ہے۔ واسا ملتان کی جانب سے محرم الحرام کے جلوس روٹس انتظامات کے لیے ایمرجنسی برقرار۔ عاشورہ محرم کے حوالے سے جلوس روٹس پر آپریشن میں تیزی۔ سیویج مسائل کے لیے دن رات اسپیشل ٹیمیں متحرک۔ ایم ڈی واسا چودھری محمد دانش کی ڈپٹی ڈائریکٹرز کو مہم کی مانیٹرنگ کی ہدایت۔ ایم ڈی واسا کو ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب کے حوالے سے کارکردگی رپورٹ پیش کر دی گئی۔ گلبرگ کالونی، نواز باغ اور دیگر میں سیویج لائنوں کی صفائی۔ لیاقت آباد مین بازار، اسٹیڈیم روڈ میں بھی سیویج لائنوں کی صفائی۔ امام بارگاہ مظفر آباد، امام بارگاہ صدیقہ حسینیہ میں سیویج لائنوں کی صفائی۔ محبوب آباد، گلزیب کالونی، کرمپورہ صدیق روڈ میں بھی سلیٹنگ کی گئی ہے۔ ایم ڈی کا کہنا تھا، ڈی سلیٹنگ کرنے والے ورکرز کے لیے خصوصی حفاظتی اقدامات کیے جائیں گے۔ ڈی سلیٹنگ مہم میں سستی برداشت نہیں کی جائے گی۔
मुल्तान में एसएसपी ऑपरेशंस अरसलान जाहिद के पुलिस लाइन में मीडिया से गुफ्तगू, आइए आपको लिए चलते हैं। हराम है और अल्लाह के फजलो करम से अब तक मुल्तान पुलिस आईजी साहब की हदायत पर और आरपीओ साहब और सीपीओ साहब की ज़ेर निगरानी बड़ा ही पुरअमन इनेकाद अब तक मुहर्रम का चल रहा है और इंशाल्लाह इसी तरह से 10 मुहर्रमुल हराम तक इसका पुरअमन इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। इसी सिलसिले में आज जो कि रवायत भी है और पुलिस की फोर्स को शो करने के लिए और हमारी साथ जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी प्रेजेंस को शो करने के लिए आज एक फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया है, जिसमें पुलिस, हमारे डिवीजनल एसपीज, एएसपीज, एसडीपीओज, साथ एसएचओज और इसी तरह से हमारी जो दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, रेंजर्स हैं, वो हमारे साथ इस फ्लैग मार्च में शिरकत करेंगे। और हमारी जो सिटी की 3 डिवीजन्स हैं, कैंट, गुलगश्त और सिटी का क्योंकि मेजर एरिया है, उनके मुख्तलिफ एरियाज से होते हुए कोई 1 घंटे पे मुहित जो है वो फ्लैग मार्च किया जाएगा। डॉल्फिन हमारे साथ इसमें होगी, हमारी जितनी हमारी जो इसके अंदर डिप्लॉयमेंट है वो इसमें शरीक होगी और इसका मकसद जो है वो इस चीज़ का एहसास दिलाना है तमाम कम्युनिटीज़ को और पूरे के पूरे मुल्तान को, मुल्तान के शहरियों को कि मुल्तान पुलिस जो है वो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त जो है वो कोशा है और इंशाअल्लाह मुहर्रमुल हराम का पुरअमन इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा और किसी भी तखरीब कारों को या शरपसंद अनासर को अपने मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि हसास जो जुलूस और मजालिस हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए क्या इक़दाम हैं? जिस तरह से आपको आइडिया है कि 6 मुहर्रमुल हराम से ख़ास तौर पर ज़्यादा हसास हमारे जो जुलूस हैं वो शुरू हो जाते हैं। कल आस्ताना लाल शाह का जुलूस था, इसी तरह से शागिर्देज में जुलूस था, फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम थे, मैं खुद वहाँ पर गया, सीपीओ साहब गए थे, रूफ टॉप डिप्लॉयमेंट्स, एक एक चीज़ को बड़ी बारीक बीनी से देखा जा रहा है। आज हमारे पास हैदरिया इमाम बारगाह जो गुलगश्त के इलाके में है वहाँ पर एक बड़ा जुलूस है जो कि इस टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो इसी तरह से आगे मुमताज़ाबाद में हमारे सिटी के एरियाज़ में जितने भी मरकज़ी हमारे जुलूस हैं उनकी प्रॉपर तौर पर रैकी कर ली गई है, उनकी सर्वेलेंस कर ली गई है और तमाम के तमाम जो SOPs हैं उनको मुकम्मल तौर पर उनको नेपाल में मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान के हवाले से फ्लैग मार्च इंतजामी और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से किया गया। इस हवाले से DPO और DC खानेवाल का क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। फ्लैग मार्च भी एक मैयर है जो सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी इदारे और सिक्योरिटी इदारे सारे जिसमें पाक आर्मी भी है, हम पुलिस भी है, ज़िला इंतज़ामिया में सारे ले रहे हैं ताकि हम अपने इलाके को अमन अमान के हिसाब से महफूज करें, लोगों को मैसेज दें पीस का, अमन का और तहफ़्फ़ुज़ का। उस सिलसिले में आज खानेवाल शहर में है और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में डिफरेंट इलाकों में हमारे फ्लैग मार्च होते रहेंगे। फ्लैग मार्च से एक तो पुलिस की और सिक्योरिटी इदारों की कोऑर्डिनेशन बेहतर होती है, दूसरी उनकी रेडीनेस और किसी भी नागहानी वाक़े में पहुंचने में रिस्पांस टाइम भी चेक होता है। शहरियों से हमारी यही अपील है कि भरपूर ताउन करें इंतज़ामिया के साथ, कोई भी शरपसंद अनासर के हवाले से कोई चीज़ पता चलती है ज़रूर कानून नाफिज करने वाले इदारों को बताएं। और ये जो आज का फ्लैग मार्च है ये बेसिकली एक बड़ा मस्बत पैगाम जा रहा है तमाम आवाम को, शहरियों को कि आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे, इंतज़ामिया, पाक फ़ौज तमाम मुस्तैदी के साथ तैयार हैं हर तरह के ख़तरे से निपटने के लिए। अब रुक करेंगे उर्स शरीफ का 7 मुहर्रमुल हराम मेहंदी शहजादा अली कासिम अलैहिस्सलाम का जुलूस इख्तिताम पजीर। जुलूस की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। अपडेट करें आपको 7 मुहर्रमुल हराम के हवाले से मेहंदी शहजादा अली कासिम अलैहिस्सलाम का जुलूस इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। उधर बहावलनगर में 7 मुहर्रमुल हराम के आलम के जुलूस अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर। पहला जुलूस मरकजी इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। दूसरा जुलूस इमाम बारगाह जामियतुज़ ज़ोहरा पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ है। बहावलनगर में 7 मुहर्रमुल हराम के अलम के जुलूस अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर। पहला जुलूस मरकजी इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ, जबकि दूसरा जुलूस इमाम बारगाह जामियतुज़ ज़ोहरा पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। हुकूमत ने शहरियों पर बिजली बम गिरा दिया। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे इजाफा। 200 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए मुस्तस्ना करार। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट 48 रुपए 84 पैसे तक हो गई। 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 7 रुपए 12 पैसे इजाफे से 34 रुपए 26 पैसे का हो गया है। 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 7 रुपए 2 पैसे इजाफे से 39 रुपए 15 पैसे का हो गया।
401 से 500 यूनिट का टैरिफ 6 रुपए 12 पैसे इजाफे से 41 रुपए 601 से 600 यूनिट का टैरिफ 6 रुपए 12 पैसे से इजाफे से 42 रुपए 78 रुपए हो गया है। 601 से 700 यूनिट का टैरिफ 6 रुपए 12 पैसे इजाफे से 43 रुपए 92 पैसे हो गया है। 700 यूनिट से ज्यादा का टैरिफ 6 रुपए 12 पैसे इजाफे से 48 रुपए 84 पैसे हो गया। 50 यूनिट तक के लिए फी यूनिट 3 रुपए 95 पैसे बरकरार रहेगा। 51 से 100 यूनिट सार्फिन के लिए फी यूनिट 7 रुपए 74 पैसे बरकरार हैं। दुनियापुर में भी जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। ज़िले अमीर का इस हवाले से क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। पर काजमी चौक के अंदर मौजूद हैं, धरना दिए हुए हैं बिजली के बिलों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और गैस के और पेट्रोल के बढ़ते हुए रेट्स के हवाले से, और आटे का भी सुना है बहरान पैदा हो रहा है। एहतजाजी धरना दिया जा रहा है। महंगी बिजली और भारी टैक्सेस और महंगी गैस और लोड शेडिंग, इसके खिलाफ हम लियाकतपुर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। धरने की क़यादत अमीर जमात इस्लामी काजी मोहम्मद समी एडवोकेट ने की। धरना महंगाई, बेरोजगारी, बिजली के बिल और जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ है। शुरका की महंगाई, महंगी बिजली और बेतहाशा टैक्सेस के खिलाफ नारेबाजी। शुरका का कहना था महंगी बिजली और जालिमाना टैक्सेस को खत्म किया जाए, अवाम को सस्ती बिजली और हुक्मरानों की आयाशियां खत्म की जाएं। जमात इस्लामी के इस्लामाबाद धरने में शिरकत की जाएगी। अपडेट करें आपको, लियाकतपुर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। धरने की क़यादत अमीर जमात इस्लामी काजी मोहम्मद समी एडवोकेट ने की है। धरना महंगाई, बेरोजगारी, बिजली के बिल और जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ है। शुरका की महंगाई, महंगी बिजली और बेतहाशा टैक्सेस के खिलाफ नारेबाजी। महंगी बिजली और जालिमाना टैक्सेस को खत्म किया जाए, शुरका की जानिब से ऐसा कहा गया। अवाम को सस्ती बिजली और हुक्मरानों की आयाशियां खत्म की जाएं। जमात इस्लामी के इस्लामाबाद धरने में शिरकत की जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से कौमी असम्बली अली कासिम गिलानी का बड़ा बयान। सूबे के हवाले से हम बहुत पॉजिटिव हैं। यूसुफ रजा गिलानी जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से खुशखबरी देने वाले हैं। मजीद अली कासिम गिलानी का क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। देखिए, मेरा पिछले कई दिनों से मैं यहाँ मौजूद हूँ और हल्के के मसाइल के हवाले से अवाम के साथ राब्ते में रहते हैं। आज खुली कचहरी थी जिसमें मुझे खुशी हुई। मुल्तान की सारी इंतज़ामिया मौजूद थी, जिसमें MD वासा भी थे, पुलिस के हाई ऑफिशियल्स भी थे, इंतज़ामिया भी थी, सुई गैस, बिजली। ज़्यादातर मसाइल आवाम के बिजली के महकमे के साथ हैं और हमारे ऊपर जो ज़्यादा प्रेशर रहता है वो बिजली की बंदिश का है। लोड शेडिंग, ट्रांसफार्मर जो हैं वापदा के वो नकारा हैं, वो रिपेयर के बावजूद काम नहीं करते। उसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मैं उनसे काफ़ी मुतमईन हूँ कि मेरे हलके में जो सर्वे हो रहे हैं वो भी उसकी स्पीड से मैं मुतमईन हूँ। जो पेमेंट्स हो रही हैं उनमें शफाफियत से भी मैं मुतमईन हूँ। एक कंप्लेन मुझे मिली थी रिगार्डिंग सम माफिया, एक टाउट माफिया है जो ख़वातीन से सेंटर के बाहर को रकूम ले रहा था। हमने मौके पर ही उनको एड्रेस किया। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की डायरेक्टर हैं नौरीन ज़ाहरा साहिबा, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वो ये सिलसिला पेमेंट का चल रहा है। मैं आपकी तवस्सुत से मुल्तान की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि करप्शन के ऊपर हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर कोई रिटेलर किसी खातून से 1000 रुपये क्या 100 रुपये भी कटौती करेगा तो इंशाअल्लाह ताला वो डिवाइस भी बंद होगी, मैं पर्चा भी करवाऊंगा और किसी मलिक की, किसी बड़े वडेरे की हम सिफारिश भी नहीं सुनेंगे। अच्छा, अपने नेशनल असेंबली की हर स्पीच में जो है वो जनूबी पंजाब सूबे की आवाज़ को जो है वो बुलंद किया है, तो क्या देख रहे हैं? आपकी वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी जो है वो हमने देखा कि मुलाकातें चलती रहती हैं, तो ये जनूबी पंजाब का मामला इस पर कहाँ स्टैंड कर रहा है? देखिए, मैं तो इस मामले में बहुत पॉजिटिव हूँ और हमें इसको ये इस तरह लेके चलना है कि आने वाले 5 सालों में, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बट आने वाले 5 सालों में मुझे ये लगता है कि सूबे के हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी हमें मिलने वाली है। उसकी वजह ये है कि जो आवाम के मसाइल हैं
اب وہ اسی جو ٹریڈیشنل طریقہ کار تھا، جو روایتی طریقہ کار تھا، اس طرح یہ عوام کے مسائل حل نہیں ہونے لگے. ہمیں کوئی آؤٹ آف دا باکس کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں عوام کے مسائل کو، نوجوانوں کے مسائل کو ان کی دہلیز پہ حل کرنے ہیں، اور اس کی سپیڈ ہم نے زیادہ ٹائم نہیں لگانا. عوام اب اتنا وقت نہیں دے گی کسی کو. نوجوان جو ہیں وہ اپنا کام یوں کروانا چاہتے ہیں کہ بس جلدی ہو جائے. تو ہمیں بھی اپنی سپیڈ تیز کرنی پڑے گی، اور حکومت کو بھی کوئی آؤٹ آف دا باکس سلوشن لے کے آنا ہے جنوبی پنجاب کی عوام کے لیے، اور وہ ایک ہی ہے. اس کا واحد حل صوبہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ صوبہ جو ہے اس کے. احمد پور شیخیا میں بارش نے میونسپل کمیٹی کی کارکردگی کا پول کھول دیا. شہر کی گلیاں اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی. شہریوں کا مشکلات کا سامنا، شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ. ملتان میں سبسمیش اور تل کی فصل پر مختلف بیماریوں اور کیڑوں کا حملہ. پریس وارننگ محکمہ زراعت کی جانب سے رپورٹ جاری. سبسمیش پر سفید مکھی جبکہ تل کی فصل پر آمی وانگ کا حملہ. لال بنگالی دن پور بہادی واہا میں سبسمیش پر سفید مکھی کا حملہ. ملتان میں محرم الحرام کی نسبت سے تبرکات کے سٹال سج گئے. عزادار واقع کربلا سے منسوب تبرکات کی خریداری میں مصروف ہیں. محرم الحرام کے شروع ہوتے ہی جہاں گھر گھر فرش عزا بچ جاتی ہے، وہیں عزادار عزا خوانی سجانے اور منتوں کے لیے تبرکات کی خریداری بھی کرتے ہیں. اس سلسلے میں علم حضرت غازی عباس بیڑیاں، کلابے اور ہتکڑیوں کی خریداری کی جا رہی ہے. زائرین انہیں خرید کر واقع کربلا کی یاد تازہ کرتے ہیں. مولا کے ماننے والے ہیں تو ہم ہر محرم کو شاہ شمس کے دربار پہ حاضری بھی دیتے ہیں. ہمارے گھر میں آج مجلس بھی ہے تو بچوں کو آج پھر علم بھی ہم نے لینا تھا. زائرین واقع کربلا سے منسوب تبرکات کی خریداری میں مصروف ہیں. حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کی یاد میں یہ تبرکات خریدی جاتی ہیں. محرم میں علم لینے آئے ہیں اور یہاں ایسے کڑے ملتے ہیں. تبرکات میں پنجتن پاک سے منسوب پنجے، مشکیزے معصوم کربلا علی اصغر کی یاد میں جھولا اور زنجیریں بھی شامل ہیں. سٹالز پر تبرکات کی خرید و فروخت عقیدت و احترام کے ساتھ کی جاتی ہے. کیمرہ مین ایڈی نواز کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان. سخی سرور میں آٹھ محرم الحرام کی مناسبت سے شبیہات کی تیاری کا سلسلہ جاری ہے. شیخ اور پولی خاندان 163 برس سے شہید کربلا حضرت علی اصغر کے جھولے کی شبیہ تیار کر رہے ہیں. سخی سرور میں 8 محرم الحرام کی مناسبت سے شبیہات کی تیاری کا سلسلہ جاری ہے. یزیدی فوج کی بنیادیں ہلا کر رکھ دینے والے شہید کربلا حضرت علی اصغر کی یاد میں جھولے کی شبیہات تیار کی جاتی ہیں. شیخ خاندان اور پولی خاندان 163 سال سے پیاسے شہید علی اصغر کی یاد میں پنگوڑے تیار کرتے ہیں. حضرت علی اصغر نے جب کربلا معلیٰ میں پانی مانگا تو ہرمل نے تیر مار کر شہید کر دیا. لائسنس دار غلام حسین کا کہنا تھا کہ حضرت علی اصغر پنگوڑا، پگڑی، کپڑے اور کاربن لال وغیرہ سے تیار کرتے ہیں. یہ شبیہ علی اصغر تیار کرتے ہیں، امام حسین کی شبیہ تیار کرتے ہیں، علی قاسم کی شبیہ تیار کرتے ہیں. یہ کافی عرصے سے مختلف طریقے سے لال سے، زری سے، سیروں سے یہ اپنے طریقے سے یہ تیار کرتے ہیں. ان کے آب و اجداد کافی عرصے سے تیار کرتے آ رہے ہیں. غلام حسین شیخ کا کہنا تھا کہ سخی سرور میں 1861 سے لے کر آج تک دو خاندان مل کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. آج رات حضرت علی اصغر کی مناسبت سے ماتمی جلوس، نوحہ خوانی اور جھولے پنگوڑوں کے جلوس برآمد ہوں گے. حضرت علی اصغر نے اپنے والد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پر تیر کر فوج یزید کو ہلا کر رکھ دیا تھا. کربلا میں جو یزیدی فوج نے ظلم کی داستان چھوڑی، ان میں ایک بڑی داستان حضرت علی اصغر کی شہادت ہے جو ہر آنکھ کو آج بھی اشکبار کر دیتی ہے. کیمرہ مین حسنین رضا کے ساتھ علی موسیٰ رضا، روہی، سخی سرور.